Hi dears, good morning everybody. Welcome back to another session of our English corner. We have completed the portion what we call what was the name of the last chapter that we have studied? Yes, it was a story, The Light on the Hills. And in this unit, we have another story. It is very interesting story, and it was written by Rosa Parks. ഒരു പാർക്കൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ വുമൻ, എ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ വുമൻ, ആൻഡ് she is the author of this story. Actually, it is not a story, it is an incident which was happened in Rosa Parks' life. റോസ പാർക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ അതൊരു പാർക്കിന്റെ പേരൊന്നുമല്ല, ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ വുമൻ. And what was her speciality? She was a black American woman. Being black, she has to suffer some of the hardships in her life. And one day, she was traveling in a bus and she had to suffer a particular problem, and that was what she is describing in this lesson. So please turn over to the page number 101 of your English textbook. Okay, hope it is the textbook is with you. Please open page number 101. Okay, have you taken? Yes. And what's the title? Rosa Parks Sat Still. Simple title. Rosa Parks, that I told you, it's the name of a woman. And she sat still. Where? Sat still. അവിടെ തന്നെ നിശ്ചലമായിരുന്നു, ഇളകാതിരുന്നു. Where? Let us read. The biggest successes often result from the most difficult battles. അതൊരു കൊട്ടേഷനാണ്. ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സക്സസസ്, ഏറ്റവും വലിയ വിജയങ്ങൾ പലപ്പോഴും റിസൾട്ട് ഫ്രം ദ മോസ്റ്റ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ബാറ്റിൽസ്, വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിൽ നിന്നാണ്. ലെറ്റ് us read the story of Rosa Parks, whose life was a battle for justice. നീതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യുദ്ധം, ബാറ്റിൽ. Okay, on December 1, 1955, Rosa Parks refused to move. അതാണ് കഥ തുടങ്ങുന്നത്. She refused to move. അതായിരുന്നു പ്രശ്നം. She did not move. ഇളകിയില്ല, അവൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഇരുന്നു. And this transformed a million lives. അവൾ ആ ഒരിരുത്തം കൊണ്ട് തന്നെ transformed, changed the life of millions. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ ജീവിതത്തിന് മാറ്റം വന്ന ഒരു ഇരുത്തമായിരുന്നു അത്. നമ്മളൊക്കെ ഇരിക്കാറുണ്ടല്ലോ. But Rosa Parks sat and it changed the life of millions. Let us look how Rosa Parks had been working all day. പകൽ സമയം മുഴുവൻ ജോലിയിലായിരുന്നു. Work had been heavier than usual. മാത്രമല്ല, one day her work was heavier. കുറച്ച് കടുകട്ടിയുള്ള ജോലിയായിരുന്നു അന്നേ ദിവസം. As usual, at the end of the day, there was only one thought in her mind. So in the evening, after the work has been finished, or at 5 o'clock, let us say, ഉള്ള ജോലി 5 മണിക്ക് അവസാനിച്ചപ്പോൾ, or in the evening, she had only one thought in her mind. What was that? She wanted to sit down. എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഇരിക്കണം. So she was working till 5 o'clock or till evening. At the end of the work, she earnestly wished to sit down somewhere. അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ കാര്യമായ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്താൽ, especially even if you are in the classroom and you were sitting though, നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നതാണെങ്കിലും you want to take a rest after the school. നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊക്കെ ചെന്നാൽ ഉടനെ തന്നെ have a glass of tea and you should take a rest, or some of you will go to the playground and you will be, that means to take a rest.
വീട്ടിലൊക്കെ suppose your father who is working in an office or something like that, and whenever he is reached in your home, what he will do, he will take rest, he will sit down in the sofa of your office room or in a chair, and your mother will bring a cup of tea or coffee. At that time she take rest. Here Rosa Parks had been working all day. പകൽ മുഴുവൻ ജോലിയായിരുന്നു. She wanted to take rest. She wanted to sit down. But it was getting late. It's already told it is evening. It was getting late and everybody was going home. All of the people were going home. വൈകുന്നേരമായ എല്ലാവരും അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Rosa walked to the bus stop. She went to the bus stop and got on a bus. Got ഒരു ബസ്സിൽ കയറി പറ്റി. There were many vacancies. There were a lot of seats were vacant. ഒരുപാട് സീറ്റുകളാണ് ഒഴിഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. And what she wants, അവൾക്ക് എന്താണ് ആഗ്രഹം? ഒന്നിരിക്കണം. ബസ്സിൽ ഇതാ ഇഷ്ടം പോലെ സീറ്റും. She paid her fare. ആ ഡ്രൈവർ എടുത്ത് ചിലപ്പോൾ ചില ബസ്സിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും, ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. സൗദിയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ കാണാം. ചില ബസ്സിലൊക്കെ കയറിയാൽ ഓൺലി 2 റിയാൽസ്, 2 റിയാൽ അവിടെ കൊടുക്കുക, അങ്ങോട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളിടത്ത് പോയിരിക്കാം. ദാറ്റ് വാസ് ദ ടിക്കറ്റ് കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി. ഹി വിൽ ഗിവ് യു ദ ടിക്കറ്റ്. സോ റോസ പാർക്സ് ആൾസോ വാട്ട് ഷിഡ് ഷീ ഡു? പെയ്ഡ് ഹെർ ഫെയർ. FARE. ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാടക എന്നർത്ഥമുണ്ട്. ഇവിടെ ബസ്സിന്റെ ബസ് ഫെയർ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ? ഹാവ് യു ഹേർഡ് ബസ് ഫെയർ? ബസ് ഫെയർ എന്ന ബസ് ചാർജ് എത്ര വെച്ചാൽ അത് കൊടുത്തു. ആൻഡ് സാറ്റ് ഡൗൺ ഇൻ ദ നിയറസ്റ്റ് സീറ്റ്. ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു സീറ്റിലിരുന്നു. The bus was nearly empty. കാര്യമായ ആളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഒരാളോ രണ്ടാളോ ഒക്കെ ഉണ്ടായി. Nearly empty. ഏതാണ്ട് ശൂന്യമായിരുന്നു. റോസ felt grateful. വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. കാരണം സീറ്റ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ. Her feet were very tired. അവൾ ഇരുന്നപ്പോൾ തന്നെ അവൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം തോന്നി. റോസ felt grateful. സീറ്റ് കിട്ടിയല്ലോ. Her feet were very tired. അവളുടെ പാദങ്ങൾ അപ്പോൾ അവളുടെ ഒരു ഷി വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ സംതിങ്, ഒരു ക്ലോത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിലായിരുന്നു അവള്, തുണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദാറ്റ് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്താ അപ്പം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സോ ഹെർ ഫീറ്റ്, അവളുടെ കാൽപാദങ്ങൾ വളരെ ടയേർഡായിരുന്നു. ദേ റിയലി നീഡഡ് എ റെസ്റ്റ്. അവയ്ക്കും അവർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ? ദി ഫീറ്റ്, കാൽപാദങ്ങൾക്കും ദേ നീഡഡ് എ റെസ്റ്റ്. അവർ ഇത്ര നേരം കാലിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ കാലിനും ഒരു വിശ്രമം ആവശ്യമായിരുന്നു. There was however something only Rosa knew. അതായിരുന്നു റോസക്കറിയാവുന്ന സംഗതി. The driver of the bus knew nothing about her feet. That was however something only Rosa knew. റോസക്ക് അത് മാത്രമേ അറിയാമായിരുന്നുള്ളൂ. But the driver of the bus knew nothing about her feet. The driver of the bus does not know. ഇത് ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? കാല് ക്ഷീണിച്ചതൊക്കെ റോസക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. But the driver does not, ഡ്രൈവർക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. He did not even know her name. പേര് പോലും അറിയില്ല. But he saw that she was not white. പക്ഷെ ഡ്രൈവർക്ക് ഒന്നറിയാമായിരുന്നു. She was not white. So black American and white American. അവൾ വെള്ളക്കാരിയല്ല. അത് മാത്രമാണ് ഡ്രൈവർക്ക്. ഷി വാസ് എ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ. അവൾ ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയാണ്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹി തോട്ട് വാസ് ഓൾ ഹി നീഡഡ് നോ അബൌട്ട് ഹെർ. മാത്രമല്ല ഡ്രൈവർ വിചാരിച്ചത് അവളെക്കുറിച്ച് അത് മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി. റോസ പാർക്സ് എന്ന നെയിമോ അവൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലമോ അവളുടെ കാൽപാദങ്ങൾക്ക് ടയേർഡാണെന്നോ അതൊന്നും ഡ്രൈവർക്ക് അറിയാണ്ട്. ഡ്രൈവർക്ക് ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഷീ വാസ് എ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ. അവൾ ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരിയാണ്. ഹി തോട്ട് was all he needed to know, but he was making a mistake. പക്ഷെ അദ്ദേഹം തെറ്റ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു. He was doing a mistake, the driver. It was a mistake. അതൊരു വമ്പിച്ച തെറ്റായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ പരിണിത ഫലം? That cost him his company a lot of money. തന്റെ കമ്പനിക്ക് ഒരുപാട് പണം നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആ ഡ്രൈവർ ആ റോസയോട് ചെയ്തു. And that incident is മോൺഗോമറി എന്ന ഒരു ടൗണിലാണ് അവർ സ്റ്റോറി, നമ്മുടെ ഈ കഥ നടക്കുന്നത്.
The story is happening in the in a place called Montgomery in America. And what was the incident? Rosa was an ordinary woman, ഒരു സാധാരണക്കാരിയാണ്, with a job in dressmaker's shop. And where was she working? She was working in a dressmaker's shop. വസ്ത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ശാലയിലാണ്. The day was an ordinary working day. ഒരു സാധാരണ വർക്കിംഗ് ഡേ ആയിരുന്നു. It was the first day of December in the year 1955. It was 1st December 1955. 1955 ഡിസംബർ 1 Rosa had a loving family. റോസക്ക് ഒരു സ്നേഹനിധിയായ ഒരു ഫാമിലി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷീ എൻവിഡ് നോബഡി ആൻഡ് ദർ വാസ് നോ എൻവി. ആരോടും അവൾക്ക് അസൂയ ഉണ്ടായത്. എൻവി മീൻസ് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ യു ഷുഡ് റൈറ്റ് ദ മീനിങ്സ്. എൻവി അസൂയ, ENVY, എൻവി അസൂയ. എൻവീഡ് അവൾ അസൂയപ്പെട്ടില്ല ആരോടും. ഹെർ മാനേഴ്സ് വെർ മൈൽഡ്. അവളുടെ മാനേഴ്സ് പെരുമാറ്റ രീതികൾ വെർ മൈൽഡ്, സോഫ്റ്റ്, വളരെ സോഫ്റ്റായി പെരുമാറിയിരുന്നു. ഷീ സ്പോക്ക് ഇൻ എ ക്വൈറ്റ് സോഫ്റ്റ് വോയിസ്. ശബ്ദം വളരെ താഴ്ത്തി, വളരെ ക്വൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് അവളുടെ സംസാരം. അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു. ആൻഡ് ഷീ ഓൾവേസ് ഒബെയ്ഡ് ദ ലോസ് ഓഫ് ദ കൺട്രി ആൻഡ് ബ്രോക്ക് നോട്ട് റൂൾസ്. രാജ്യത്തിന്റെ നിയമങ്ങളൊന്നും തന്നെ അവൾ ലംഘിച്ചിരുന്നില്ല. ഷീ നെവർ ബ്രോക്ക് ദ റൂൾസ് നിയമങ്ങൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തില്ല, ലംഘിച്ചില്ല. ഷീ ഒബെയ്ഡ് ദ ലോസ് നിയമത്തെ അവൾ അനുസരിച്ചിരുന്നു. But in those days, not all laws and rules were fair. You look here the spelling of fair, FAIR. നമ്മൾ ബസ് ഫെയറിൻ്റെ കണ്ടു, FARE, ബസ് ഫെയർ, ബസ് ചാർജ് അല്ലെ, വാടക അല്ലെങ്കിൽ റെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയാവുന്ന. ഫെയർ വാടക, കൂലി എന്നൊക്കെ പറയാം. അത് FARE ആണ്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെയർ. ഫെയർ മീൻസ് ജസ്റ്റ്, നീതിയുക്തമായതല്ലായിരുന്നു. But in those days, not all laws and rules were fair. അത് നീതിയല്ലായിരുന്നു, ഫെയർ ആയിരുന്നു, ഫെയർ അല്ലായിരുന്നു. ഫെയർ മാർക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ഈ റേഷൻ കടക്കൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഫെയർ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറയും. അതായത് നീതി, അവിടുത്തെ വിലകൾ വളരെ തുച്ഛമായ വിലയാണ് സാധനങ്ങൾക്കൊക്കെ. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിനേക്കാൾ വില കുറഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഫെയർ മാർക്കറ്റുകൾ, FAIR. സോ ആ കാലത്ത് all laws and rules were fair, not fair. അത് എല്ലാം എന്തല്ലായിരുന്നില്ല, നോട്ട് ഓൾ ലോസ്, എല്ലാ നിയമങ്ങളും ഫെയർ അല്ലായിരുന്നു, നീതിയുക്തമല്ലായിരുന്നു. ദാറ്റ് ഡേ വെൻ റോസ സാറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് സീറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് ബസ്, ഷി ഹാഡ് നോട്ട് തോട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് എനി റൂൾ. സോ ഷി ഡിസൈഡഡ്, ഷി സാറ്റ് ഓൺ എ സീറ്റ് ഇൻ ദ ബസ്, ബട്ട് ഷി നെവർ തോട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ. അവൾ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നിയമം ലംഘിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നതൊന്നും അല്ല. ബസ് ഹാഡ് നോട്ട് തോട്ട് ഓഫ് ബ്രേക്കിംഗ് എനി റൂൾ. ഏതെങ്കിലും നിയമം ബ്രേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഷീ ഹാഡ് നെവർ തോട്ട്. ഇറ്റ് ഹാപ്പൻഡ് ബിഫോർ ദ ബസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. പക്ഷേ സംഭവിച്ചത് എപ്പോഴാണ്? ബിഫോർ ദ ബസ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ബസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായി. വെൻ ദ വാർണിംഗ് ബെൽ റാങ്. വാർണിംഗ് ബെൽ, ദാറ്റ് മീൻസ് ദ ബസ് ഈസ് ഗോയിങ് ടു സ്റ്റാർട്ട്. അതിന്റെ ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ what happened? Passengers rushed in. A lot of passengers came in. Many of them were white Americans, and a lot of passengers were white American. Each time a white passenger climbed into the bus, a black passenger got up from the seat and moved away. അതായിരുന്നു അവിടെ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ വരുമ്പോഴും എ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ഷുഡ് ഗെറ്റ് അപ്പ് ഫ്രം ദ സീറ്റ്. സീറ്റിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കും, ആൻഡ് ദേ വിൽ ഗിവ് ദ സീറ്റ് ടു ദ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ. So that was a custom there. The rule was simple and clear. വളരെ സിമ്പിളായ വ്യക്തമായ ഒരു റൂൾ ആയിരുന്നു. എന്താണ് നിയമം? Black passengers had to give up their seats when white passengers came in. വെള്ളക്കാർക്ക് കറുത്തവർക്കാർ യാത്ര ചെയ്യാം. ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചേഴ്സ് ക്യാൻ ട്രാവൽ ഇൻ ദ ബസ്, ബട്ട് വാട്ട് ഈസ് ദ റൂൾ? ഇഫ് എ വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ കംസ് ടു ദ ബസ്, ദ ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ഷുഡ് ഗീവ് അപ്പ് ദ സീറ്റ്. ആ സീറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ച് പുറകോട്ട് മാറി നിൽക്കണം. ആൻഡ് വൈറ്റ് പാസഞ്ചർ ഷുഡ് സിറ്റ് ആൻഡ് ട്രാവൽ. ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ കറക്റ്റ് തന്നെയാണ്, ഒരേ പൈസ തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും. ബ്ലാക്കിനും വൈറ്റിനും ഒക്കെ പൈസ കറക്റ്റാണ്, ഒരേ ഫെയർ തന്നെയാണ്. FARE, ഒരേ വാടക, ഒരേ ചാർജ് തന്നെയാണ്. ബട്ട് ബ്ലാക്ക് പാസഞ്ചർ ഷുഡ് ഗിവ് അപ്പ് ദ സീറ്റ് ഫോർ വൈറ്റ് പാസഞ്ചേഴ്സ്. ദാറ്റ് വാസ് എ റൂൾ. So the simple rule. They had to get off the bus and go round to the
ബാക്ക് ഡോർ. അവരെന്ത് ചെയ്യണം? അവർ ബസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് നേരെ പുറകിലത്തെ ഡോറിലേക്ക് പോകണം. They could then get on the bus again as standing passengers. And they can get on, that can came inside. ബസ്സിലേക്ക് വീണ്ടും പ്രവേശിക്കാം എങ്ങനെ? ആസ് സ്റ്റാൻഡിങ് പാസഞ്ചേഴ്സ്. നിന്ന് യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് വാസ് ദ റൂൾ. ദാറ്റ് ഡേ all the sitting black passengers gave up their seats except Rosa. പക്ഷേ റോസ പാർക്സ് മാത്രം തന്റെ സീറ്റ് ഒഴിവാക്കി കൊടുത്തില്ല. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം സീറ്റ് ഒഴിവാക്കി. She did not seem to notice what was happening. Actually, she was very tired and her feet, കാൽപാദങ്ങളും tired ആയിരുന്നു. And she was sitting there without listening what is happening in the back side of the bus or other side of the bus. ബസ്സിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? വെള്ളക്കാരൻ വരുമ്പോൾ ഈ കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാർ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ എഴുന്നേറ്റ് താഴെ ഇറങ്ങി ബാക്കിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് പാസഞ്ചർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതും ഇതൊന്നും അവൾ അറിഞ്ഞതേയില്ല. She was very tired, seemed to notice. അത് കണ്ടതായി ഭാവിച്ചതേയില്ല. White passenger stood at the door and looked at her. ഒരു white passenger വന്നു and he looked at her. He was standing. He stood up at the door. ഡോറിൽ ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട് looked at her. Still she did not move. അവൾ ഇളകിയില്ല. She sat still. Rosa Parks sat still. So have you got the idea? So what is that? The title of the story, Rosa Parks sat still. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത്. അതാണ് ഇതിന്റെ ടൈറ്റിൽ. She sat still. She was thinking, why should I get up? അവൾ ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കും, why should I get up? ഞാൻ എന്തിനു എഴുന്നേൽക്കണം? I have paid the same as white passenger has paid. വൈസ് പാസഞ്ചർ കൊടുത്തത് $10 ആണെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ആൾസോ പെയ്ഡ് $10. ഞാനും കൊടുത്തത് $10 തന്നെയാണ്. മൈ ടിക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെന്റ് ചീപ്പർ ദാൻ ഹിസ്. എൻ്റെ ടിക്കറ്റ്, ഞാൻ ബ്ലാക്കുകാരനായതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ടിക്കറ്റ് അവൻ്റെതിനേക്കാൾ ഒരു സെന്റ്, CENT, ഒരു പൈസ എന്ന് പറയില്ല നമ്മൾ, ഡോളർ സെന്റ്. അപ്പോൾ ഒരു പൈസ പോലും ചീപ്പർ അല്ല. അദ്ദേഹം കൊടുത്ത $10, the same dollar that I have, 10 ഞാൻ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാ കേട്ടോ. സെയിം എമൗണ്ട് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗിവൺ, ഞാൻ കൊടുത്തതും സെയിം ഡോളറാ. ഒരിക്കലും ചീപ്പല്ല. മറ്റതിനേക്കാൾ ചീപ്പായ ടിക്കറ്റ് അല്ല എൻ്റെ കൈവശമുള്ളത്. മൈ ടിക്കറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സെന്റ് ചീപ്പർ ദാൻ ഹിസ് ആൻഡ് ഐ ആം മോർ ടയേർഡ് ദാൻ ഹീസ്. മാത്രമല്ല അവനേക്കാൾ കൂടുതൽ ക്ഷീണിച്ച ആളുമാണ് ഞാൻ. ആൻഡ് ഹീസ് neither old nor disabled. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പരിഗണിക്കണം. ഹീസ് neither old, അദ്ദേഹം വയസ്സായ ഒരാളുമല്ല, നോർ ഡിസേബിൾഡ്, അംഗവൈകല്യം, ഡിസേബിൾഡ്, അംഗവൈകല്യമുള്ള ആളുമല്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എഴുന്നേറ്റ് കൊടുക്കണം. അതുമല്ല. സോ വൈ ഷുഡ് ഐ ഗിവ് അപ്പ് മൈ സീറ്റ്? ഞാൻ എന്തിന് എൻ്റെ സീറ്റ് ഒഴിവാക്കണം? ഹി ഈസ് ആസ്കിംഗ് ഫോർ ദിസ് സീറ്റ് ബിക്കോസ് ഹി ഈസ് വൈറ്റ്. അയാൾ അവകാശമാണ്. ഹി ഈസ് എ വൈറ്റ്, സോ ഐ ഷുഡ് ഗിവ് മൈ സീറ്റ് ടു ഹിം. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ. ഐ കാൺട്ട് ഗിവ് മൈ സീറ്റ്. ബീയിങ് എ വൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം അദ്ദേഹത്തിന് സീറ്റ് ഒഴിവായിക്കോട്ടെ. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ആൻഡ് ഐ കാൺ ഗിവ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് കാൺ ബി റൈറ്റ്. അത് റൈറ്റ് അല്ല, ശരിയല്ലത്. ദാറ്റ് വാസ് വാട്ട്. ആൻഡ് ഷീ തോട്ട് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് റൈറ്റ്. ദാറ്റ് മൊമെന്റ് Rosa made a decision. This rule is unfair. Unfair ആണ്. ഫെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീതിയുക്തം. അൺഫെയർ അനീതിയാണ്. ആൻഡ് റൂൾസ് ought to be fair. നിയമം ഫെയർ ആയിരിക്കണം. നിയമം ജസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം, നീതി ആയിരിക്കണം. If a rule is unfair, അനീതിയുള്ള ഒരു നിയമമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ought to go, അതിനെ അനുസരിക്കല്ല, അത് പോകണം. ഇറ്റ് ought not to be in the rule book. നിയമ പുസ്തകത്തിൽ പോലും അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. Therefore, it ought not to be obeyed. അതിനെ അനുസരിക്കേണ്ടതുമില്ല. അൺഫെയർ ആയ റൂൾ, ഫെയർ അല്ലാത്ത റൂൾ ആണെങ്കിൽ it is not to be obeyed. If people go on obeying such a bad rule, അത്തരം മോശം റൂളിനെ if people is continuously obeying, അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിലോ it will stay in the book forever. മനുഷ്യൻ ആ നിയമത്തെ അനുസരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം that rule will be in the rule book. നിയമപുസ്തകത്തിൽ അത് ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും.
So someone should do something about it someday. Someone should do something about it in some day. ഏതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റൂ. ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഡേ ഹാസ് അറൈവ്ഡ്. അപ്പൊ അതിന്റെ സമയമായിരിക്കുന്നു. ഈ റൂള്, അൺഫെയർ ആയ റൂള് എത്രത്തോളം അനുസരിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം നിയമപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഫെയർ റൂൾ അൺഫെയർ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഡിസൊബെയ്ഡ്, അതനുസരിക്കേണ്ടതില്ല. ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് മാറ്റം വരും. നൗ ദ ടൈം ഹാസ് അറൈവ്ഡ്. ഐ തിങ്ക് ദ ഡേ ഹാസ് അറൈവ്ഡ്. അതിനുള്ള ദിവസം അടുത്തിരിക്കുന്നു. യെസ്, we are going to make a full stop here today, and we will continue our class next day. Hope it is clear for you. So you look, some questions are there. Let us discuss. What was the only thought? Question number 1 on page number 101. What was the only thought Rosa Parks when she left the workplace? ജോലി സ്ഥലത്ത് വരുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഒറ്റ കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. What was that? She wanted to sit down somewhere. That's the answer. Okay, what was the only thing the driver knew about Rosa Park? Rosa Parkine കുറിച്ച് ഡ്രൈവർക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. He does not know her name. പേരറിയില്ല. And she does not do anything. Her feet is tired. അതൊന്നും അവർക്ക്. But he know that Rosa Parks is a black passenger. അവർക്ക് അറിയാവുന്നത് അത് മാത്രമായിരുന്നു. And let us look at question number 3. What was the rule in the bus? Bus room. You know that. What is the rule in the bus? Black passengers should give up their seat when a white passenger comes in. That was the rule in the bus. You know, black passengers should give up their seats when white passengers came in. That is the rule. Okay, what happened when the bus was about to start? What happened? What happened before bus start ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? White passengers rushed in. Many of them were white Americans. Some passengers rushed in, and many of them were white passengers. But Rosa sat still. She did not give up her seat for the white passenger being white. വെള്ളക്കാരനായതുകൊണ്ടും വെള്ളക്കാരന് എന്ത് കൊടുത്തില്ല? സീറ്റ് കൊടുത്തില്ല. That was what happened when the bus just before the bus to start. Okay, next question number 5. It's a very easy question. Why was Rosa arrested? Okay, so you may please write question number 1, 2, 3 and 4 and its answer in your notebook. And also you should write the word meanings also. You should write the word meanings also. Word and its meaning. And if you don't know any word and its meaning, you should write there in your notebook and refer a good dictionary, or you may refer internet. And if you didn't get it, you can call me or give me a message. But you should write the meanings. Okay? Any more doubts you can ask me. Thank you. Let us stop here. Thank you. Have a nice day. Till